Then some basic anatomy. Trachea lies in the middle of the neck, which extends from the pivot cartilage at the level of C6 superiorly to the tracheal bifurcation at the sternal angle, which is T5 level. It becomes interthoracic at the cis cartesian spring. Suppose this is 1, 2, 3, 4, 6. This is from interthoracic, okay? This level. It comprises of 18 to 20 C7 ribs. Length is around 10 to 13 centimeters. Some books have written 10 to 12. And the searing also in the anatomy book, I think the AKD is written 16 to 20. But around 18 to 20 searings are present, okay? And the diameter is around 16 to 20 millimeters. What are the different types of tracheostomy? Depending on the timing, whether it is elective or routine. Elective we can do in case of a normal procedure, like in case of a oral surgery or dental surgery or any maxillofacial surgery. Okay. In case of emergency, what is the emergency situation in case of the tracheostomy patient? Respiratory obstruction, which is called stand-up. A patient came to the emergency with acute respiratory obstruction. Okay. Then we have to do the tracheostomy. Then depending on the cause, maybe permanent or temporary. Permanent in case of a laryngeal carcinoma or supraglottic or subglottic carcinoma, extensive. And temporary, like in case of a RTA or cut throat injury. Okay. So to make a temporary tracheostomy for the surrounding of the patient. And depending on the site, so that is high, that above the isthmus is mainly defined by the level of isthmus. Suppose this is the level of the isthmus of the thyroid. Above is high, at the level is mid, and below is low. So we usually are doing the mid tracheostomy in the second, third, and fourth tracheal rings. And no low tracheostomy is 6 to 6 rings below the isthmus. So mainly divided at the level of the isthmus. Above is high, at the level mid, and below is low. What are the principles of tracheostomy? It acts as a respiratory bypass in acute respiratory obstruction or stridor. In case of assisted ventilation, then tracheobronchial suction, it reduces the dead space by 30 to 50%. And also acts as a pathway to deliver medication. Coming to the indication, this is most important for your exam purpose. I have divided the indication into two groups, obstructive and non-obstructive. Okay. Under the obstructive, may be intrinsic or extrinsic. Intrinsic means within the lumen of the trachea. So I made one mnemonic TINO. Okay. T means traumatic, under traumatic, cut throat injury, laryngeal edema due to toxic fuel, strangulation. Inflammatory, acute epiglottitis, acute laryngobronchitis, and diphtheria. N means neoplastic, laryngeal CL, and the O means others. Laryngeal vein, laryngeal stenosis, tracheoesophageal fistula, bilateral appetite palsy, and obstructive sleep apnea. So this comes under all the intrinsic category. And the extrinsic same TINO under T burns, chest trauma, under inflammatory condition like Lagun's angina, cellulitis, and neoplastic outside the tracheal lumen like pulmonary carcinoma or lung CA, thyroid carcinoma, lymphoma, hemangioma, and the others post-thyroidectomy cases. Okay. And non-obstructive cause may be divided into two categories, neural and central.
Neural may be polio, GB syndrome, tetanus, spinal cord lesion, and myasthenia gravis. And under central cause, divided mainly head injury, CVA, and the coma. Now come to the contraindication. There is no absolute contraindication about tracheostomy. There are some relative contraindication where in patient with obstructive carcinoma of the larynx, where only tracheostomy is done, where increased chance of stromal recurrence. Suppose there is a laryngeal carcinoma and we are making a hole over there, so there is a chance of spreading the tumor from the stoma. So there is a contraindication of doing tracheostomy in breathing disorders. Okay. Having some foreign body is very rare. If foreign body lodges below the level of tracheostomy site, then we have to go for bronchoscopy, not tracheostomy. So this is the relative contraindication. Coming to the technique. So it may be performed either local anesthesia or general anesthesia. Whatever pre-requisite should prefer be done in the OT with good illumination and light. Suction apparatus should be ready and properly functioning. Most oxygen should be available. Second, the position of the patient. Patient in supine position like this. Neck is extended with sand between the shoulders. Between the shoulders, you have to put the sand. Okay. Either we make the horizontal incision or transverse incision. Okay. But we are doing usually the vertical incision in case of emergency as well as the elective cases. Coming to the resection part, before I go into the resection part, can someone right here? Can you just tell me what are the layers of the name? Just right. From the sea. Basic anatomy. Anyone? Anatomy. Come. Actually, before making an incision, we have to know the layers of the neck. That question might be asked during the examination. Okay. So the layer starts from skin. First which is skin, then under the skin, subcutaneous fat. The number one, skin plus subcutaneous fat. Number two, the throat. Then fossa, superficial fossa, investigated. Periods at the investigator, superficial, intermediate, deep. Then fourth, then basic. One muscle. Which got the name? That is muscle. Fourth. Intermediate layer, which is covering two muscles. Intermediate layer covering three muscles.
strap muscle. What are the strap muscles? Sternocleidomastoid and sternocleidomastoid. After step muscles, intermediate layer there, one more layer there. In which form, which fascia? Over the trachea, pretracheal fascia. Then after pretracheal fascia, tracheal, common center. Yes. After trachea, suppose fascia. Here at trachea, what structure? Then okay, then vertebral. The vertebral fascia, then vertebral. This question might be asked, okay, during the exam. What are the layers of nail? Let's use the So, coming to the dissection part, so dissection is carried out in this manner. Okay. While carrying out the dissection, every time you have to palpate the trachea, distal palpation of the tracheal rings. Every day. The pretracheal fascia is inserted in the midline. Then, to prevent cough and to confirm whether the lumen is the trachea or not, because suppose this is the tracheal lumen, okay, and within the tracheal lumen, air is there. If you push some hollow syringe, field of air or metal syringe, and you have to pull the syringe, if the bubbles come out, then it's confirmed it is trachea, nothing else. After confirmation, you have to make the tracheal stroma. Then we have to insert the tube, and the wound is loosely closed around the tube to avoid surgical infection. Okay. As you can see, the incision made for the skin, then the pretracheal muscle or the strap muscles, then the thyroid isthmus. Here, the many examiner will ask what to do with the isthmus, whether you cut or retract. So, retract. Why? Why not cut? Because of bleeding. Isthmus is risky vascular. So, better to retract. Retract upwards. Then, opening of the trachea. Tracheal hole is made between the second, third, and fourth. Then, we have to insert the tube. What are the post-operative care or advice for the patient and the nursing supervisor? First of all, care of the tube. Proper aseptic measures are taken to avoid LTI. It should not be too tight or too loose, and the knot is tight in the next position of the neck. Okay. Cup tube to be deflated for 5 minutes every hour. Then over-exercise is avoided to prevent tracheal stenosis. Metallic tube or cup tube or Potex tube, we are mainly using initially the metallic tube for a period of 48 hours.
then it should be replaced by cup tube or Cortex tube. Then tracheobronchial suction to be done at regular interval with steroid technique, not more than 15 seconds at a time. 15 seconds at a time means the suction to be held not more than 50 seconds inside the whole of the trachea. We have to maintain the humidification. What are the methods? Steam kettle. Okay, with a humidifier, either in the form of nebulizer or normal saline drops. We have to put 10 to 15 drops of normal saline within the stomach and suction it. There is a pictorial representation of how to do it. Suction of the tracheostomy stomach. See this is the catheter which is used and is attached to the suction machine. This part. We have to hold the catheter in the index and the thumb. Then we have to insert the catheter within the tracheal lumen and suction is out all the secretions. Nursing care, proper care of the eye, mouth and back care, and the dressing to prevent maceration or ulceration. Then feeding to be done properly either in the form of oral, nasogastric or intravenous. Then physiotherapy may be needed for one to tell the patient to coughing out various breathing exercises and encourage to be ambulant as early as possible. Decalibration to be done in case of a temporary tracheostomy patient. After the patient has settled down from the disease for which the tracheostomy was performed, either in the form of intermittent blocking of the tube or gradual reduction in the size of the tube. After gradual reduction in the size of the tube, we just put a suture over there and keep it for 48 to 72 hours. What are the complications of tracheostomy? It may be divided into immediate and delayed. Immediate being in the form of hemorrhage, injury to blood vessels. What are the blood vessels near the trachea? First vessel को लगाओ after making a incision, not blood vessel को लगाओ. After platinum or what the platinum also. After so vessel pasa. Which deep? Name. Midline. Midline. Atrial. Injury to nerves. What are the nerves? We more prone to injure. What is that? Most commonly होता है ग्रुप पॉलिटिक्स है चेक की वजह से what is this damage to bigger cartilage then aspiration and collapse of the lung how collapse of the lung occur collapse how the which part apical part because apical part is exposed over there in the unexperienced surgeon pierce করলে then injury to the lung. What are the delayed complication? Surgical emphysema, respiratory tract infection, dysphagia, okay, reactionary or secondary hemorrhage, laryngeal or tracheal stenosis, and
tracheocutaneous instrument to এখনো আনা গেল না। These are the cortex tubes we are using nowadays. See, it has two parts only, even though instrument came till now. This is the outer canula. Okay. This is the tracheostomy tube. This is the cup. This is the balloon, also called the pilot balloon. Colleague has no tracheostomy tube in our hospital, so each and every this is the metallic tracheostomy tube. Okay, this is the inner cannula, this is the outer cannula. Two types of tracheostomy tubes will be there. One is metallic, one is cortex or PVC. We are using nowadays. They are there, not required. So it has two parts. The inner part, also called inner cannula, and the outer part is going inside the trachea. This is called outer cannula. One knob will be there. Okay. And one obturator for guiding the tracheostomy tube. And these are two tanks. Same part. The outer part, inner part is not there. There are two types of cup tube. Single part tube or double part tube. Double part, one part is inner cannula and the outer part is outer cannula. One balloon is there, cup, that is what is called cup tube, and if it is plain, that is called uncup. And this is called the pilot balloon. Okay, the one valve is there, one way valve. If we put some air over there, then it will inflate. That's all of the tracheostomy tubes. Then how to measure the size of the tracheostomy tube? One general rule is there. If it is more than 2 years, then h by 4 plus 4, write down. What is the ideal size of the tracheostomy tube in case of a male? It is around 8 to 8.5 cm. And in case of the female, 7.5 to 8 or 7 to 7.5. Huh? More than 2 years or more than 2 years. H by 4, H divided by 4 plus 4 equal to inner diameter in millimeter. Inner diameter or internal diameter? Okay. Not centimeter, millimeter. 8
question. Therefore, a radio open line will be there on the tracheostomy tube, a single line. Over that part of the tube, one blue colored radio open line will be there. Radio open line, blue. It's not in the picture, but it is like that. Why? The radio open. In case of any radiological diagnosis, we have to see the position of the tracheostomy tube. Okay, either in the form of CT scan or X-ray, whether it is properly within the tracheal lumen or not. Okay, and why there is a hole into that two side or the knot? We have to tighten the knot. Okay, and one more question will be there. What is the cuff pressure and what is the minimum cuff pressure, so that there will be no chance of tracheal stenosis? Write down. It's around 15 to 25 millimeter of H2O or 18 to 20 millimeter of mercury. (15 to 25 millimeter of H2O or 18 to 25 millimeter of mercury. And what is the minimum pressure, so that it can cause tracheal stenosis or laryngomalacia? Anything? It is more than 30 millimeter of mercury. And why there is a cuff? What is the function of that cuff? Anyone? Space. They to create a cuff में function है क्या? ये तो balloon, air-filled balloon. Okay. What is the function of the balloon? I'm asking. Suppose you are doing tracheostomy tube at emergency cases, we have to first use the cuff tube. Why? Because a lot of secretion. So it can cause aspiration. To prevent the aspiration, initially we put the cuff tube. Okay. Then it should be replaced after 48 hours with uncuffed tube.
One more tube is available in the market, which is mainly used in the ICU, which is bicannula tracheostomy tube. Here, what is the difference between this and this? Here only one cannula is there. Here two cannula, one inner cannula, and within this one more cannula is going inside. Okay, and the outer cannula. The rest part is same. And these are the two instruments used during the tracheostomy. Tracheal dilator came under the name of the scientist Clouseau, and tracheal hook, the blood or SAR. ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড কি কি আছে? মেন ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডটা কোথায় থাকে? সুপেরোটেম্পোরাল পোরশন, গ্লোবের ভিতরে। আর কি থাকে? অ্যাক্সেসরি গ্ল্যান্ডগুলো। তাহলে সবগুলো গ্ল্যান্ডের মধ্যে পড়ো। মিউসিন কোত্থেকে সিক্রিশন হয়? কে বললো গবলেট? গবলেট গ্ল্যান্ড থেকে সিক্রিশন হয়। হ্যাঁ ঠিক আছে, মিউসিনার গ্ল্যান্ড থেকে সেটার নামই হচ্ছে গবলেট গ্ল্যান্ড। তাহলে যে ড্রাই আই কেন হয়? ড্রাই আই হওয়ার কারণ কি? ড্রাই আই মানে চোখটা শুকিয়ে গেছে, চোখের যে ওয়াটারি লেয়ারটা কমে গেছে। এটার কি কি কারণে হতে পারে? এক নম্বর কারণ, ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড থেকে সিক্রিশন কম হচ্ছে। সেটা যা ইচ্ছা কারণ থাকতে পারে। দু নম্বর কারণ হচ্ছে এই অয়েলটা কমে গেছে, তাহলে কি তাড়াতাড়ি ইভাপোরেট হয়ে যাচ্ছে, যেটুকু অ্যাকোয়াস বেরোচ্ছে সেটুকু অ্যাকোয়াস ইভাপোরেট হয়ে যাচ্ছে। সেটাকে বলা হয় মানে তখন কি না অয়েল সিক্রিশনের জন্য, মানে মেমোরিয়াল গ্ল্যান্ডে যদি কোনো ডিসফাংশন থাকে তাহলে অয়েল সিক্রিশনটা কম হচ্ছে, সেক্ষেত্রে ওয়াটারটা ইভাপোরেট হয়ে যাচ্ছে। ওয়াটারিংটা ঠিক আছে, ওয়াটার সিক্রিশনটা ঠিক আছে, কিন্তু ওয়াটার এক্সট্রা করে ইভাপোরেট হয়ে যাচ্ছে, ওই জন্য কমে যাচ্ছে। আর তিন নম্বর কি? মিউসিনটার কাজ কি? ইভাপোরেটটা ব্লক কি করে করবে? এটা হলো কর্নিয়া। কর্নিয়ার পরে হচ্ছে মিউসিনটা থাকে, মিউসিনাল লেয়ার হচ্ছে অ্যাকোয়াস লেয়ার, ফ্যাটি অ্যাসিড লেয়ারটা। তো মিউসিন লেয়ারটার কাজ হলো কর্নিয়ার সঙ্গে টিয়ার ফিল্মের একটা অ্যাটাচমেন্ট তৈরি করা, জাস্ট এটুকুই কাজ। কিন্তু সেটাও একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ কি, যদি মিউসিনটা না থাকে তাহলে জলটা ধরেই রাখলো না, জলটা পড়ে গেল, অটোমেটিক বেরিয়ে চলে গেল। তাহলে মিউসিনের কাজ কি না, জাস্ট জলটাকে অ্যাকোয়াসটাকে কর্নিয়ার সঙ্গে অ্যাটাচ করে রাখা। তাহলে যদি মিউসিন লেয়ারে প্রবলেম হয় তাহলেও ড্রাই আই হবে। জলও আছে, অয়েলও আছে, কিন্তু সেটাকে ঠিকঠাকভাবে স্প্রেড হতে পারছে না। আর 4 নম্বর কারণ কি হতে পারে? মেঝেতে আমি জল ফেললাম, জলটা কি চারদিকে ছড়িয়ে যাবে? কি করে ছড়াতে হয়? মুছে। চোখে কোন জিনিসটা দিয়ে আমরা মুছি? আইলিড বাই আই ব্লিঙ্ক। যতবার চোখের মধ্যে স্প্রেড হয়ে যাবে। টিয়ারটা এখান থেকে বেরোচ্ছে, এরা ধর নাক, টিয়ারটা এখান থেকে বেরোচ্ছে এই দুটো গ্ল্যান্ড থেকে। প্রাইমারি গ্ল্যান্ড আমি ধরছি, যেটা অ্যাকোয়াস গ্ল্যান্ড আছে, ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড আছে, সেখান থেকে জলটা বেরোলো, বেরিয়ে এটাকে পুরোটা আইটাকে যে স্প্রেড করার জন্য সেটা লাগে আই ব্লিঙ্কটা লাগে। ব্লিঙ্ক করলে ওটা চারদিকে ডিফিউজ হয়ে যায়। তো ব্লিঙ্কটা যদি না হয়, কারণ না হয়, তাহলে এটা হতে পারে ওয়াটারটা স্প্রেডই হলো না। ব্লিঙ্ক কাদের ক্ষেত্রে হয় না বলে এবারে? লিভেটর প্যালপেবরি সুপিরিয়রের কাজ কি? লিডটাকে বন্ধ করা না খোলা? খোলা। তাহলে খোলাটাই আমার অতটা প্রবলেম নেই, বন্ধ যখন করবে তখনই ওটা মেন স্প্রেডটা হবে। ঠিক আছে? যদি একটা জায়গা আমার কিছু দিয়ে ঢেকে রাখি, ধর এখানে জল ফেললাম, ফেলে আমি পা দিয়ে ঢেকে আছি, পায়ের তলাটা সবসময় জল থাকবে। সুতরাং যদি লিভেটর প্যালপেবরি সুপিরিয়রের কোনো প্যালসি হলো, চোখটা ঢেকে থাকলো, কিন্তু ওটা টিয়ার ফিল্মটা ওর ভিতরে পুরোপুরি পারসিস্টেন্টলি থেকে যাচ্ছে,
তাহলে এলপিএস এর মানে ডেফিসিয়েন্সিতে কোনো কিছু প্রবলেম হয় না টিআরের দিক থেকে। কিসে প্রবলেম হয় না, অরবিকুলারিস অকুলির প্রবলেম। যদি ব্লিঙ্ক ঠিকঠাক না হয়, সেভেন নার্ভ প্যালসি হতে পারে। অনেকে হতে পারে একসঙ্গে একটা দিকে তুই তাকিয়ে আছিস, কম্পিউটার দেখছিস, খেলিস তো অনেকে মোবাইলে, তো মোবাইলে খেলে গিয়ে একটা কনসেন্ট্রেশন দিয়ে আমরা যখন দেখছি তখন আই ব্লিঙ্ক করতেই ভুলে যাই, ওদের ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা ড্রাই আই হতে পারে, যাতে টিয়ারটা চারদিকে স্প্রেড হতে পারছে না। সুতরাং যারা মোবাইলে খেলিস তাদের একটু 1 সেকেন্ড 10 সেকেন্ড পর পর মনে করে চোখটা ব্লিঙ্ক করে নিবি। পরীক্ষার আগে ভালো করে মুখস্থ করে নিবি, ওটার কিছু কিছু কম্পোনেন্ট আছে। সেটা একটা ডেফিনেশন দিয়েছে, যেটা তোদের বইয়ে আছে, ভালো করে ওটা ভালো করে মুখস্থ করে নিবি পরীক্ষার আগে। ওটার কম্পোনেন্ট কি কি? কম্পোনেন্ট হিসাবে বলছে ড্রাই আইটা একটা মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল জিনিস, অনেক কিছু দেখলি, অনেকগুলো কারণ বললাম। সুতরাং 1 নম্বর পয়েন্ট হলো মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল। কোন জায়গাটাকে, চোখের কোন পোর্শনটাকে এটা ইনভলভ করে বল? কর্নিয়া। বল, চোখের সামনে কি আছে? কর্নিয়া, কনজাংটিভা। কর্নিয়া আর কনজাংটিভা মানে অকুলার সারফেসটাকে ইনভলভ করছে। বাই কি কারণে হচ্ছে এটা প্রবলেমটা? ডিক্রিজ মিউসিন প্রোডাকশন। এই 3টে কারণে হচ্ছে। আর বা ওর দিয়ে যদি কোনো নিউরোলজিক্যাল কজ, সেভেন নার্ভ প্যালসি বা কোনো লোকাল কর্নিয়ার যদি সেন্সেশনই চলে যায়, কর্নিয়ার সেন্সেশন যদি চলে যায়, তাহলে যেটা হবে সেক্ষেত্রেও এই প্রবলেম হবে। তাহলে নিউরোলজিক্যাল কজ। আর তার এফেক্টে কি হচ্ছে? 4 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এফেক্ট। এফেক্টে কি হচ্ছে? ভিজুয়াল ডিস্টারবেন্স। যদি অ্যাকোয়াস চলে যায় তাহলে কি হবে? যতক্ষণ এই কাঁচটা ট্রান্সপারেন্ট আছে ততক্ষণ তোরা দেখতে পাবি, কিন্তু কাঁচটায় যখন ময়লা পড়ে যাবে বা কাঁচের মধ্যে কোনো ডিসকন্টিনিউটি আসবে, তখন কি দেখা যাবে? দেখা যাবে না। তাহলে আলটিমেট সিমটম কি? না, ডিক্রিজ ভিজুয়াল অ্যাকুইটি, ডিক্রিজ ভিশন। সুতরাং এই যে কম্পোনেন্ট গুলো আছে, এগুলো টোটালটা ডেফিনেশনের মধ্যে পড়ে নিবি, ওটা কিন্তু পরীক্ষায় খুব ধরে। আচ্ছা, বল, এই যে পুরো স্ট্রাকচারটা আঁকলাম, কোনটা কি? এটা কি? ল্যাক্রিমাল স্যাক। স্যাক মানে কি? স্যাক মানে কি বল? এটা গোলাচ্ছে কি করে? স্যাক মানে থলি, বস্তা। তাহলে যেখান থেকে প্রোডাকশন হচ্ছে সেটা বস্তা নয়, বস্তা হচ্ছে যেটা ধরে থাকছে সেটা বস্তা, আর যেখান থেকে প্রোডাকশন হচ্ছে ওটা গ্ল্যান্ড। ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড থেকে অ্যাকোয়াস প্রোডাকশন হলো, হয়ে মেনলি সুপিরিয়র ফর্নিক্সে মেন ডাক্টগুলো বেরোলো, 2টো ডাক্ট শুধু ইনফিরিয়র ফর্নিক্সে বেরোয়, তারপরে সেইটা পুরোপুরি ট্রাভার্স করে এখান থেকে চলে আসে। এটা কি? এটা জানিস তো পুরোটা? এটা কি? আরে এটা বলতে পারবি না?
আপার ক্যানালিকুলাই, লোয়ার ক্যানালিকুলাই, কমন ক্যানালিকুলাই, ল্যাক্রিমাল স্যাক, ন্যাজোল্যাক্রিমাল ডাক্ট ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্ত কিছু এর মধ্যে। এবারে তাহলে প্রবলেমটা কোথায় কোথায় হতে পারে, অ্যাকোয়াস প্রোডাকশনের জন্য প্রবলেম কোথায় কোথায় হতে পারে। যদি এখানে প্রবলেম হয় তাহলে সেটার কি দাম, প্রাইমারিলি একেবারে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডেই প্রবলেম। এই প্রবলেমটা মেইনলি যেটা দেখা যায় স্টকগ্রেন সিনড্রোম। সেখানে মেন প্রবলেমটা হয় প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি যে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডগুলো আছে সেখানে। আর একটা প্রবলেম হতে পারে এই ডাক্টগুলোতে অবস্ট্রাকশন হতে পারে। 3 নম্বর পয়েন্ট, এই যে টিয়ার ফিল্মের যে লেকটা তৈরি করছে অ্যারাউন্ড লোয়ার আইলিড মার্জিন, সেখান থেকে মানে এখান থেকে টিয়ার প্রোডাকশন হয়ে এদিক থেকে গিয়ে ন্যাজোল্যাক্রিমাল ডাক্ট হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাহলে প্রবলেমটা এখানেও হতে পারে, টিয়ার ফিল্মেও হতে পারে, ন্যাজোল্যাক্রিমাল ডাক্ট থেকে এখানে কোনো অবস্ট্রাকশন হতে পারে। ফলে কি হবে না, জলটা বেরিয়ে বেরিয়ে চলে আসবে। এবার এটার ক্লাসিফিকেশন কি, কারণগুলো মোটামুটি বললাম। ক্লাসিফিকেশন কি, ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে মেন আসছে দুটো, 5টার একটা ক্লাসিফিকেশন দেওয়া আছে, ওটার নাম মনে রাখাটাই বেটার, কারণ এক্সামিনাররা চায় এটা দুটো। একটা হলো অ্যাকোয়াস ডেফিসিয়েন্সি আর আরেকটা হলো ইভাপোরেটিভ। ইভাপোরেটিভ মানে কি, কোনটাতে ইভাপোরেটিভ প্রবলেম হবে, কোন লেয়ারের ডিসফাংশনে ইভাপোরেটিভ হবে, মিউসিন না, ওয়াটার আর লিপিড, এই দুটো লেয়ারেরই মেন কাজ। সুতরাং যদি লিপিড লেয়ারে প্রবলেম থাকে তাহলে সেটার কারণ হচ্ছে ইভাপোরেটিভ ড্রাই আই ডিজিজ। আর যদি অ্যাকোয়াস লেয়ারটাতে প্রবলেম থাকে, অ্যাকোয়াস প্রোডাকশন হচ্ছে না বা কম হচ্ছে বা এক্সেসিভ প্রোডাকশন হচ্ছে, তাহলে যে প্রবলেমটা হয় সেটাকে বলা হয় অ্যাকোয়াস ডেফিসিয়েন্সি ড্রাই আই ডিজিজ। এই দুটোই হচ্ছে, শুধু মনে রাখবি এই দুটোর মেন কারণ কি। অ্যাকোয়াস ডেফিসিয়েন্সির মেন কারণ কি কি বললাম, 1 নম্বর মেন স্টকগ্রেন সিনড্রোম, 2 নম্বর নন স্টকগ্রেনের মধ্যে যা যা আসে তার মধ্যে টিয়ার ফিল্ম প্রোডাকশন, তোর কি বলে কোন নিউরোপ্যাথোলজি হচ্ছে, তারপরে ব্লিঙ্ক করতে পারছে না, এই সমস্ত পয়েন্টগুলো আসবে। আর ইভাপোরেটিভ যেটা, লিপিডটা কোন লেয়ার থেকে সিক্রিশন হয় বললি, কোন গ্ল্যান্ড, লিপিডটা কোন গ্ল্যান্ড থেকে সিক্রিশন হয়, মেবোমিয়ান গ্ল্যান্ড থেকে সিক্রিশন হয়। সুতরাং মেবোমিয়ান গ্ল্যান্ডের কোনো যদি ডিসফাংশন হয়, ডিজিজটার নাম হলো এমজিডি, মেবোমিয়ান গ্ল্যান্ড ডিসফাংশন, সেক্ষেত্রে ইভাপোরেটিভ ড্রাই আই হবে। টেস্ট কি কি করবি, আউটডোরে কেউ দেখেছিস কোনো পেশেন্টকে চোখে এদিক থেকে দুটো স্ট্রিপ ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কি ওটা, শার্মার টেস্ট। ওটা কি করা হয়, শার্মার টেস্টটা করা হয় পেশেন্টকে এরকম ফ্যান চলবে বা এসি আছে এমন রুমে রাখা যাবে না, নর্মালি পেশেন্ট বসে আছে, চোখে অ্যানাস্থেসিয়া দিবি না দিবি না, দেব না, কারণ এটা নর্মাল টেস্ট করা হচ্ছে, নর্মাল পজিশনে কতটা অ্যাকোয়াস প্রোডাকশন হচ্ছে সেটারই টেস্ট করা হচ্ছে। তাহলে কি না, পেশেন্টকে আমি রুম যেখানে কোনো ফ্যান এসি নেই এবং পেশেন্টকে কোনো টপিক্যাল অ্যানাস্থেসিয়া দিলাম না, সেই অবস্থায় পেশেন্টের আউটার 1/3 আর লোয়ার মানে ইনার 2/3 জাংশনে স্ট্রিপটা ঢুকিয়ে দেওয়া হলো, কোনো অ্যানাস্থেসিয়া দেওয়া হলো না, অ্যারাউন্ড 5 মিলিমিটার 5 মিলিমিটার মতো ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো, বাকিটা বাইরে থাকলো। এবারে আমার দেখার যে আফটার 5 মিনিটস এর দিক, এখানটায় আমি দিলাম ওই স্ট্রিপটা ভিতরের দিকে, এটা বাইরের দিকে পড়ে আছে, এটা 30 মিলিমিটার পর্যন্ত মার্কিং থাকে। এবারে আমি 5 মিনিট পরে দেখবো এটার কতটা ভিজছে, 5 মিনিট পরে দেখবো কতটা ভিজছে,
সেই হিসাবে আমার একটা আন্দাজ করতে হবে যে চোখের অ্যাকোয়াস প্রোডাকশন কতটা হচ্ছে। এটা কিন্তু ইনডিরেক্টলি বোঝা যায়, কারণ অনেকের এটা কি আছে, ধর একটুখানি ফ্যানের হাওয়া বা কারোর একটু যদি, এটা তো মানে একটা ফরেন বডি সেন্সেশন হয়, এক্ষেত্রে একটা প্যাসিভলি একটা ইনক্রিজ সিক্রিশন অফ অ্যাকোয়াস হয়ে যায়। ইম্পর্টেন্ট যখন কি না অ্যাকোয়াস এই মার্কিংটা 5 মিনিটে লেস দেন 10 মিলিমিটার থাকবে। এইটাই শুধু মনে রাখ যে শার্মার টেস্টে যদি ফাইন্ডিংসটা 5 মিনিটে 10 মিলিমিটারের থেকে কম হয় তাহলে সেটা ইম্পর্টেন্ট। এবারে ডাইরেক্ট দেখে কিছু বোঝা যায়? সবার পাশের জনকে যদি লাইট দিয়ে দেখিস, দেখবি লোয়ার লিডটায় একটা লিডের উপরে হালকা একটা জলের একটা লেয়ার আছে, একদম পাতলা। অ্যারাউন্ড লাইট দিয়ে দেখতে হবে বাবা, টেনে দেখতে পাবি না, টেনে দেখতে পাবি না। এই লোয়ার লিডের মার্জিন বাইরে থেকে সামনে থেকে দেখছি, এটা হচ্ছে লিড, এটা কর্নিয়া, এটা লিডের মার্জিন, এটা ইনার মার্জিন, এটা আউটার মার্জিন। এই জাংশনটায় এইখানটায় একটা জলের লেয়ার দেখা যায়, ঠিক আছে? এই জলের লেয়ারটার হাইট মাপা হয় স্লিট ল্যাম্পে। যদি এটার হাইট 0.5 মিলিমিটারের থেকে কম হয় তার মানে কি অ্যাকোয়াস প্রোডাকশনটা কম হচ্ছে, ঠিক আছে? অ্যাকোয়াস প্রোডাকশন কম হচ্ছে কি করে ভাবলাম না, টিয়ার ফিল্মের হাইট দেখে। ফিল্ম 2 নম্বর টেস্ট কি করে না, টিয়ার ফিল্ম ব্রেকআপ টাইম। এই জায়গাটা আমি মুছলাম, মুছে উপরে ফ্যান চালিয়ে দিলে কি হবে, আস্তে আস্তে পুরোটা শুকিয়ে যাবে। আরে তোরা সামনে বসে মোবাইল দেখছিস, ঠিক আছে? তো যখন আমরা ধর মেঝেটা মুছে দিলাম, মুছে ফ্যান চালিয়ে দিলাম, আস্তে আস্তে শুকোয়, একসঙ্গে তো পুরোটা শুকোয় না। ধর এখানে জলের একটা ছাপ পড়ে আছে, ওখানে জলটা নেই, ওই জিনিসটাকে বলা হয় টিয়ার ফিল্ম ব্রেকআপ টাইম। টিয়ার ফিল্ম ব্রেকআপ, টিয়ার ফিল্ম ব্রেকআপ টাইম কিভাবে মাপবি? চোখে একটা ফ্লুরোসেন্স পেন দেয়া হলো, দিয়ে পেশেন্টকে স্লিট ল্যাম্পে বসিয়ে রাখলাম, কোনো অ্যানাস্থেসিয়া দেওয়া হয়নি, সেম আগের মতো অ্যানাস্থেসিয়া দেওয়া হয়নি, ফ্লুরোসেন্স পেনটা দিয়ে দিলাম, দিয়ে এবার স্লিট ল্যাম্পে যেমন ব্লু লাইটে দেখা হয়, সেই ব্লু লাইটে কি দেখবো না, পুরো যে চোখটা প্রথমে যখন আমি স্টেন দিলাম পুরোটা একটা গ্রিনিশ মতো হয়ে গেল, যেহেতু আমি ফ্লুরোসেন্স স্টেন দিয়েছি সেই জন্য যতটা ফিল্ম আছে, টিয়ার ফিল্ম আছে, পুরোটা একটা গ্রিন হয়ে, জায়গা পুরোটা গ্রিন হয়ে। পেশেন্টকে চোখ খুলে থাকতে বলা হবে, চোখ যাতে ব্লিঙ্ক না করে। তারপরে কি দেখবো, হঠাৎ করে এই জায়গা থেকে ব্রেক হওয়া শুরু হলো, কর্নিয়াটাই মেনলি চেক করা হয়। তারপরে এখানে দেখলাম টিয়ার ফিল্ম ব্রেক করে গেল। এই যে টিয়ার ফিল্মটা পুরোটা টিয়ার ছিল, সেখান থেকে যে ব্রেক করলো, ফার্স্ট যে পয়েন্টটায় আমার ব্রেক করলো সেই পয়েন্টটাকেই ধরা হবে কত সেকেন্ড পরে। প্রথম যখন শুরু করলাম আমি দেখলাম যে একবার ব্লিঙ্ক করলো, ব্লিঙ্ক করে যেই চোখটা খুললো তখন থেকে আমি টাইমার শুরু করব, কতক্ষণ পরে এই টিয়ার ফিল্মটা ব্রেক হলো সেটুকু হচ্ছে দেখবো। এটা যদি দেখা যায় মোর দেন 10 তাহলে এটা নর্মাল, যদি 10 সেকেন্ডের কম হয় তাহলে এটাকে অ্যাবনর্মাল বলবো। এটাই হচ্ছে টিয়ার লাইসোজাইম। বায়োকেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে টিয়ার ফিল্ম নিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হলো, তারা মেপে বললো এত আছে। এবার সেটার সঙ্গে যেটা নর্মাল হয়, নর্মাল সবার থাকা উচিত, সেটাকে রেশিও করা হলো। সেই রেশিও যদি 0.6 থেকে 0.9 এর থেকে কম হয়ে যায় তাহলে সেটা প্রবলেম, ঠিক আছে? আর কিছু টেস্ট করা যাবে? নর্মাল ব্লিঙ্ক হচ্ছে কিনা সেটা দেখতে হবে, তোর অন্য কোনো সিস্টেমিক বা ইমিউন ডিজিজ আছে কিনা সেগুলো দেখতে হবে, সেগুলো আলাদা, সেগুলো পার্ট বাই পার্ট যেটা যার দরকার সেই হিসাবে।
এবার এটা ট্রিটমেন্ট কি? ট্রিটমেন্ট কি করবি? কি বল? আর্টিফিশিয়াল টিয়ার ড্রপ হচ্ছে এটার মেন ট্রিটমেন্ট। টিয়ার ফিল্মের নাম ট্রিটমেন্ট, মেন ট্রিটমেন্ট হলো এটা, জল কমে গেছে জল দিয়ে দাও। এবারে আরেকটা যেটা বললাম যে লিপিড লেয়ারটা, এটা তো হলো ওয়াটারটা সাপ্লাই করে দিলাম, লিপিড লেয়ারটার যে প্রবলেম সেটা কিভাবে যাবে বল? ভিটামিন এ, ঠিক আছে, ভিটামিন এটা ইউজুয়ালি মিউসিন লেয়ারে যদি কোনো প্রবলেম থাকে সেক্ষেত্রে দেওয়া হয়। মিউসিন লেয়ারে যদি প্রবলেম থাকে, ওটা ওই তোদের ট্র্যাকোমা যদি কোনো ডিজিজ থাকে সেক্ষেত্রে ওটা কাজে লাগে, ট্র্যাকোমার ক্ষেত্রে, অন্য ক্ষেত্রে কাজে লাগে না। লিপিড লেয়ার প্রবলেমটার জন্য কি ডিজিজটার নাম বলেছিলাম? মেবোমিয়ান গ্ল্যান্ড ডিসফাংশন। সুতরাং সেখানে বাই কজ, এই কজটা ট্রিটমেন্ট করতে হবে। মেবোমিয়ান গ্ল্যান্ড ডিসফাংশনের ট্রিটমেন্ট কি? ল্যাক্রিমাল স্যাকে ম্যাসেজ করা, এবং যদি আরো বেশি সিভিয়ার ইনফেকশন থাকে তাহলে টপিক্যাল বা ওরাল অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে। ঠিক আছে, আর কি ট্রিটমেন্ট? এটা হলো প্রিমিটিভ, যদি আর্লি স্টেজে থাকে তাহলে এই ট্রিটমেন্টে কাজে দেবে। তোদের বইয়ে আরেকটা আছে ক্লাসিফিকেশন অ্যাকর্ডিং টু সিভিয়ারিটি, 1 থেকে 4 পর্যন্ত করেছে। 1 এই ট্রিটমেন্টটাই কাজে লেগে যায়, কিন্তু যদি হায়ার সিভিয়ার মানে বেশি সিভিয়ার থাকে তাহলে এতে সারে না। তখন কি দিতে হবে? তখন অ্যাকর্ডিং টু কজ তোকে ট্রিটমেন্ট করতে হবে। কি কারণ আছে, জগরেন সিনড্রোম আছে না অন্য কিছু সিনড্রোম আছে, নিউরো প্যারালাইসিস হয়ে আছে, ধর ফেসিয়াল নার্ভে প্যারালাইসিস হয়ে আছে, তখন আলাদা ট্রিটমেন্ট তার পুরোপুরি। আচ্ছা, ফেসিয়াল নার্ভে যদি প্রবলেম থাকে, ব্লিঙ্ক হচ্ছে না, তাহলে তার কি ট্রিটমেন্ট করবি? এক্সারসাইজ দিলাম, 6 মাসে ঠিক হয়ে গেল। 6 মাসের মধ্যে কেন, 15 দিনের মধ্যে কর্নিয়া খারাপ হয়ে গেল, ওই 15 দিনের জন্য কি করবি? 6 মাসে ভালো হচ্ছে না, তার জন্য কি করবি? আমি যে বললাম যে লিডটা যদি ঝুলে থাকে তাহলে কোনো প্রবলেম নেই, মানে লিড যদি কর্নিয়াতে টাচ হয়ে থাকে তাহলে কোনো প্রবলেম নেই। কিছু ভাবে করা যায় যে লিডটা উপরে তুলতেই পারবে না, লিভেটরাল প্যালপেবরি অ্যাকশনটা করতেই পারবে না। চোখটা যদি আমি জুড়ে দিই, সেটাকে কি বলে? টার্সোরাফি। টার্সোরাফি মানে কি, আপার লিড আর লোয়ার লিডটাকে জাস্ট জুড়ে দেওয়া হলো, পরে আবার খুলে দেওয়া হবে যখন তার অ্যাকশন চলে আসবে, সেটাকে খুলে দেওয়া হবে। সুতরাং ততদিন পর্যন্ত ওই প্যারালাইসিসের জন্য টার্সোরাফি করে দিলে সেফ থাকবে, কর্নিয়াটা বেঁচে যাবে। আর কি ট্রিটমেন্ট করবি? এতে সারলো না, তারপরে কি? অ্যাকোয়াস দিয়ে যেতে হবে, আরো বেশি করে ফ্লুইড দিতে হবে। সেক্ষেত্রে কি হয়, তখন ড্রপে কাজ, ড্রপ আগে দেওয়া হয়েছিল, ড্রপে কাজ হয় না, সেক্ষেত্রে দিতে হয় জেল, জেল ফর্মে দিতে হয়। জেল ফর্মেও যদি কাজ না হয় তাহলে চোখের ভিতরে একটা স্টোর দিয়ে দেওয়া হয়, একটা ড্রপ আমরা বোতলে করে দিচ্ছি, সেটা চোখে দেওয়া হয়, ওই একটা বোতলই চোখের ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো, আস্তে আস্তে সিক্রিট করবে। সেটাকে কি বলা হয়? একটা মাইক্রো স্টোরেজ ডিভাইস, যেটাকে ইউজুয়ালি লোয়ার টেম্পোরাল সাইডে আন্ডার দ্য লিড ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। আন্ডার লিড ঢুকিয়ে দেওয়া হলো, এটা আস্তে আস্তে টিয়ার প্রোডাকশন করছে, সরি টিয়ার প্রোডাকশন না, টিয়ার সিক্রিশন করছে, যেটা চোখে কন্টিনিউ একটা ওয়াটার দিয়ে যাচ্ছে। তো ধর এতেও হচ্ছে না, তোর কর্নিয়াতে পরপর প্রবলেম চলে আসছে, কর্নিয়াও ড্রাই হয়ে যাচ্ছে, ড্রাই হয়ে যাওয়ার ফলে ওপেসিটি তৈরি হচ্ছে। তখন কি করবি? এখানে একটা গ্রাফট দেওয়া যায়, গ্রাফট দিয়ে কর্নিয়াটাকে পুরোপুরি ঢেকে দেওয়া যায়। সেটা দেওয়া যায় কোনো কন্ট্যাক্ট লেন্স দিয়ে দিতে পারিস, সফট কন্ট্যাক্ট লেন্স, যেগুলোতে একটা ওয়াটার রিজার্ভার থাকে,
কন্ট্যাক্ট লেন্সটা ইউজুয়ালি ড্রাই আই যদি হয় তাতে অ্যাভয়েড করা হয়, যেগুলো রেগুলার ইউজ করা হয়, যে কন্ট্যাক্ট লেন্স রেগুলার ইউজ করা হয় সেটাকে অ্যাভয়েড করা হয়। কিন্তু যদি প্রবলেম পারসিস্টেন্ট থেকে যায় তাহলে একটা আলাদা ধরনের কন্ট্যাক্ট লেন্স, মেডিকেটেড কন্ট্যাক্ট লেন্স দেওয়া যায়, যাতে কন্টিনিউ একটা সিক্রিশন হবে এবং সেটা এয়ার থেকে ইভাপোরেট হবে না, ঠিক আছে? কন্ট্যাক্ট লেন্স থাকলেও তার নিচে জলটা ধরে থাকবে জাস্ট। বা একটা অ্যামনিওটিক মেমব্রেনের গ্রাফট করে দিতে পারিস টেম্পোরারির জন্য, অ্যামনিওটিক মেমব্রেন ওর উপরে দিয়ে দেওয়া। সাইন সিম্পটম কি হবে ওটা বলতে ভুলে গেলাম। বল, ড্রাই আইয়ের সিম্পটম কি কি হতে পারে? সাইন তো যা যা দেখা যাচ্ছে পরে বলছি, সিম্পটম কি কি হবে? পেন হবে, ঠিক আছে, ইরিটেশন হবে, সব থেকে প্রথম প্রবলেম। আর হোয়াইটিশ কোন জায়গাটা? কর্নিয়াটা? সেটা একদম লেটে হয়, আগে তো আলসার তৈরি হবে, তারপরে ওপেসিটি হবে, তখন সাদা হবে, তার আগে পর্যন্ত হবে না। আর কি হবে? ওয়াটারিং হতে পারে। ড্রাই আইতে ওয়াটারিং কেন হবে? চোখটা ড্রাই হয়ে গেছে, চোখে সেন্সেশন হচ্ছে, ফরেন বডি সেন্সেশন হচ্ছে, চোখটা এক্সপোজড হয়ে যাচ্ছে টু এয়ার, তাহলে কি রিফ্লেক্স হাইপার সিক্রিশন অফ অ্যাকোয়াস হবে। রিফ্লেক্সলি হাইপার সিক্রিশন অফ অ্যাকোয়াস হবে। সেটা কোথা থেকে? না, যে গ্ল্যান্ডটা ছিল, ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড ছিল, মেন ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড, ওখান থেকে সিক্রিশন হবে। ওই সিক্রিশনটা কি হলো, এলো, কিন্তু ওটা স্প্রেড হলো না, ডাইরেক্ট বাইরে পড়ে গেল। বা যেটুকু স্প্রেড হওয়ার হলো, কিন্তু তাতে যেহেতু সব লেয়ার নেই, মিউসিন তো ধর আমার একটা নর্মাল হচ্ছে, এই দুটোর প্রোডাকশন সেম আছে, কিন্তু অ্যাকোয়াস রিফ্লেক্স এর জন্য এটা বেড়ে 10 লিটার হয়ে গেল। তাহলে কি হবে? এই যে 10 লিটারটাকে ঠিকঠাকভাবে স্প্রেড করার জন্য লিপিড নেই এবং ঠিকঠাকভাবে ধরে রাখার জন্য মিউসিনও নেই। তাহলে কি এই লেয়ারটার কোনো কাজ হলো? এই যে এক্সট্রা জলটা আমার বেরোলো, সেই জলটা কোনো কাজে দিল? কোনো কাজে দেবে না, জাস্ট পড়ে যাবে বাইরে থেকে। সুতরাং রিফ্লেক্স হাইপার সিক্রিশন হয়, যে জন্য ওয়াটারিংটা কিন্তু এটার একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা সিমটম, ঠিক আছে? আচ্ছা, আর কি ফরেন বডি সেন্সেশন হবে? আর কিছু হতে পারে? একটা ইনফ্ল্যামেশন হচ্ছে, তাহলে ইনফ্ল্যামেশনের যা যা সাইন, রেডনেস, সোয়েলিং, ইচিং, পেন সব কিছু এখানে থাকবে। আর কিছু প্রবলেম বললাম যে ব্লিঙ্ক রেট কমে যেতে পারে, সেটার আলাদা। আর ওটা হচ্ছে যদি কারোর কজ থাকে যে ব্লিঙ্ক রেট কমে যাচ্ছে, সেটা আলাদা। কিন্তু যদি নর্মালি যাদের শুধু ড্রাই আই হচ্ছে, তাদের ব্লিঙ্ক রেট বাড়বে না কমবে? কমবে। কেন? তোর সিস্টেম চাইবে ব্যাপারটাকে আমি ওভারকাম করি, আমার যেটুকু জল বেরোচ্ছে সেটুকুকে বারবার আমি স্প্রেড করছি, সুতরাং ব্লিঙ্ক রেট বাড়বে অ্যাজ এ সিমটম। যদি ওটা কজ না থাকে, লিডের কোনো কজ না থাকে, তাহলে ব্লিঙ্ক রেট বাড়বে। আর কি প্রবলেম হতে পারে? করতে চাইবে তো, পেন হলে চোখগুলোকে বন্ধ করে রাখে। তো চোখে ধর কিছু পড়লো, চোখ বন্ধ করে থাকিস তো না চোখ খুলে থাকিস? চোখ বন্ধ করে থাকে। চোখ বন্ধ করলে 1 নম্বর প্রেশার এফেক্টে পেন কমে, আর 2 নম্বর ওই জায়গাটা টিয়ার ফিল্ম দিয়ে ঢেকে যায়, ওই ড্রাইটা হয় না, সেই জন্য চোখটা ঢেকে রাখে। আর 3 নম্বর কারণ হলো, মেন যেটা কারণ, সেটা হলো ওটা একটা সিম্প্যাথেটিক ওভার স্টিমুলেশন, সেই জন্য আইটা অটোমেটিক ব্লিঙ্ক হয়েই যায়। আর কি প্রবলেম হতে পারে? যে মেন যে কারণটা বললাম জগরেন সিনড্রোম, যেটার আর একটা এফেক্ট, মানে মেন দুটো ওতে প্রবলেম হয়। একটা হলো মাউথ ওরাল ক্যাভিটি ড্রাই হয়ে যায়, আর একটা হলো কি বলে কনজাংটিভাল স্যাক ড্রাই হয়ে যায়। তো তাহলে ওই সিনড্রোমে কি প্রবলেম হবে? না, মাউথ ড্রাই হয়ে যাবে, বারবার সে জল খেতে চাইবে। আচ্ছা, কি কি ড্রাগে ড্রাই আই হতে পারে? অ্যাট্রোপিন মেনলি হয়, যেগুলো ডাইউরেটিক, অনেক অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগ, অনেক যারা কন্ট্যাক্ট লেন্স ইউজ করে। বা চোখে আরেকটা জিনিস ভাবো, ধর একটা পেশেন্ট হালকা ড্রাই আইয়ের জন্য
5 বছর থেকে চোখে কার্বক্সিমিথাইল সেলুলোজ মানে টিয়ার ড্রপ দিয়ে যাচ্ছে, তার কি ড্রাই আই হতে পারে? ড্রাগ ইনডিউস ড্রাই আই এটাকে বলে যে প্রত্যেকটা ড্রাগে একটা জানিস প্রিজারভেটিভ থাকে, সেই প্রিজারভেটিভটা যখন কর্নিয়ার এপিথেলিয়ামকে এফেক্ট করে তখন কিন্তু কি না সিএমসি দিয়ে যাচ্ছিস, সিএমসি মানে কার্বক্সিমিথাইল সেলুলোজ দিয়ে যাচ্ছিস, কিন্তু তার যে প্রিজারভেটিভটা থাকছে যার জন্য কর্নিয়ার এপিথেলিয়ামটা খারাপ হচ্ছে এবং তার ড্রাই আইয়ের একটা সিমটম হচ্ছে। ড্রাই আইটা বললাম কি, ওয়াটার কম থাকুক বা বেশি থাকুক, যদি এপিথেলিয়ামের কোনো প্রবলেম, কর্নিয়া বা কনজাংটিভার এপিথেলিয়ামের কোনো প্রবলেম হয় সেটাকেই ড্রাই আই বলবো। সুতরাং প্রিজারভেটিভের জন্য যে এপিথেলিয়ামের প্রবলেম হচ্ছে সেটা হলো ড্রাগ ইনডিউসড ড্রাই আই ডিজিজ। ঠিক আছে।